मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपो गदामह्यं ददति स्वपदान्तिकम्। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय नितयकृपाप्रदायिने गौडकथाधमोदाय नगरग्रामतारिणे। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवे सत्यवते नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। सबाई बोलुन जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। श्री गुरु गौरांग जयता। हरि ओम तत्सत्। सर्वाग्रे मदीय श्री गुरुदेव श्री श्रीमद जय पताका स्वामी गुरु महाराज तार रातुल श्री चरण कमले अधमेर भूल लुंठित षष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करे तार आशीर्वाद भिक्षा प्रार्थना करछि। तत्पश्चात परम गुरुदेव इस्कन फाउंडर आचार्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्रील अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद तार रातुल श्री चरण कमले भूल लुंठित दंडवत प्रणाम ज्ञापन करे तार काछ थेके अहैतुकी कृपा भिक्षा आशीर्वाद प्रार्थना करछि। गुरु परम्परा आचार्य बृंदेर श्री चरण कमले प्रणाम जानिए तादेर काछ थेके आशीर्वाद भिक्षा करछि।
আমার উপস্থিত মাতৃমণ্ডলী পিতৃমণ্ডলী আমার বৈষ্ণব বৈষ্ণবীদের রাতুল শ্রী চরণ কমলে যথাযোগ্য প্রণিপাত জ্ঞাপন করে তাদের কাছ থেকে আপনাদের কাছ থেকে আশীর্বাদ ভিক্ষা করছি। আপনারা আশীর্বাদ করুন যাতে করে আজকের হরিকথা যথাযথভাবে যথাযথভাবে পরিবেশন করে ভগবানকে খুশি করতে পারি এবং সমাজ কল্যাণের জন্য এবং নিজের কল্যাণের জন্য যথাযথভাবে তা পরিবেশন করতে পারি। হরি বল। আমরা একটা মন্ত্রে বললাম, মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারিণম। কি বললাম? মূকং করোতি বাচালং, যে মূক ব্যক্তি সেও বাচাল হয়ে যায়। মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম, যে পঙ্গু সে গিরি লঙ্ঘন করতে পারে। পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারিণম। যার কৃপায়, সেই বন্দে গুরুদেবের আমরা প্রণাম জানাচ্ছি। যার কৃপায় কি কি হচ্ছে? যে মূক ব্যক্তি সেও বাচাল হয়ে যায়, অত্যন্ত সুন্দর কথা বলতে শিখে যায়। হ্যাঁ, যে পঙ্গু সে গিরি লঙ্ঘন, পাহাড় লঙ্ঘন করতে পারে। পঙ্গু কখনো পাহাড় লঙ্ঘন করতে পারে? কিন্তু পারে গুরুদেবের কৃপায়। তাই গুরু কৃপা হি কেবলম, গুরুর কৃপাতেই সব কিছু হচ্ছে। প্রভু যেগুলো বললেন আমার সম্বন্ধে, আলটিমেটলি ওটার আনসার কিন্তু আমার প্রতি নয়, বা ক্রেডিট কিন্তু আমার প্রতি নয়। ক্রেডিট গোজ টু গুরু মহারাজ। হ্যাঁ, মূকং করতি বাচন, যে মূক ব্যক্তি সেও সুন্দর বলতে শিখে যায় গুরুদেবের কৃপায়। যে পঙ্গু সেও পাহাড় লঙ্ঘন করতে পারে গুরুদেবের কৃপায়। আমি সেই মূক ব্যক্তি, যে কিছু জানতাম না, কিছু বলতে পারতাম না, আজ বলতে পারছি। কার কৃপায়? গুরুদেবের কৃপায়। ক্রেডিট গোজ টু গুরু মহারাজ, ক্রেডিট গোজ টু শ্রীল প্রভুপাদ। সো অল গ্লোরিজ টু শ্রীল প্রভুপাদ, অল গ্লোরিজ টু গুরু অ্যান্ড গৌরাঙ্গ। সমস্ত গ্লোরি, সমস্ত ক্রেডিট যায় গুরু গৌরাঙ্গের, সমস্ত ক্রেডিট যায় আমার শ্রীল প্রভুপাদের। আর বৈষ্ণবদের কৃপা, আপনাদের আশীর্বাদ, এই শক্তিতেই কিছু বলা যাচ্ছে বা কিছু করা যাচ্ছে ভগবানের সেবা। এ হচ্ছে মূল কথা। তো বৈষ্ণব অপর বৈষ্ণবের গুণকীর্তন করেন, কিন্তু যার গুণকীর্তন করছে সেই ব্যক্তি যদি আমি হই, তা আমি তো জানি আমি আসলে কি, ঠিক না? তো আলটিমেটলি গুরু মহারাজ সেটা করছেন। আচ্ছা, তো আমরা, প্রভু বললেন হরিকথায় প্রবেশ করব, যার জন্য হরিকথা শোনবার জন্য আমরা যখন জলচর ছিলাম শুনতে পাইনি, নামত হচ্ছিল শুনতে পাইনি, বুঝতে পারিনি। 9 লক্ষ জন্ম কেটে গেল, শুনতে পেলাম না হরিকথা। 10 লক্ষ পাখি হয়ে ঘুরলাম, হরিকথা শুনতে পেলাম না, বুঝতেই পারলাম না কি বলছিল মানুষেরা। 11 লক্ষ কীট পতঙ্গ হয়ে মানুষের গায়ে গিয়ে বসছিলাম, হরিকথা যে বলছিল তার গায়ে গিয়ে জ্বালাতন করছিলাম। সে আসলে কি কৃপা দিচ্ছিল সেই কৃপা ধরতে পারিনি। 11 লক্ষ কীট পতঙ্গ হয়ে কেটে গেল, 20 লক্ষ গাছপালা হয়ে কেটে গেল, পাশেই ছিলাম, দেখছিলাম মানবেরা ভক্তি অনুশীলন করে তিলে তিলে ভগবানের দিকে এগিয়ে চলে যাচ্ছে। গাছপালা হয়ে কিছুই বুঝতে পারছিলাম না কি করছিল ওরা। যেমন আজ পাশে গাছপালাগুলো আছে, ওরা বুঝতেই পারছে না এরা কি করতে বসেছে রে ভাই। ওই 20 লক্ষ গাছের বিভিন্ন রকম হয়ে আমি ঘুরে বেরিয়ে নষ্ট করে দিয়েছি সময়। 30 লক্ষ পশু হয়ে ঘুরে বেরিয়ে দিলাম, হরিকথা কিছুই বুঝলাম না। আর আজ এই সনাতন ধর্মে আমাদের জন্ম, আমরা নামহট্টের আওতায় চলে এসেছি। যে নামহট্ট গৌরহরির হৃদয়। হ্যাঁ, আমাদের ভগবান আমাদেরকে কৃপা করবার জন্য এই নামের হাট খুলেছেন। সে হচ্ছে পরম মঙ্গলময় প্রভু। মঙ্গলময় তুমি শ্রীমধুসূদন, জানেন এই ভজনটা? সেই মঙ্গলময় প্রভু হচ্ছেন আমাদের গৌরসুন্দর। সে আমাদের মঙ্গল করবার জন্য নামের হাট খুলেছেন। সেই নামের হাটের আশ্রয় আজ পেয়ে গেছি, তাহলে আর কি হরিকথা শুনতে অবহেলা করলে হবে? তাহলে সমস্ত বাচ্চারা এবারে মনোযোগ দাও। বড়রা তো বুঝতে পেরে গেল আমার কথা,
কিন্তু যে বাচ্চাগুলো বুঝতে পারেনি, যেমন ওই বাচ্চাটা বুঝতে পারেনি। তাই হরিকথা কত গুরুত্বপূর্ণ এবারে তুমি মন দিয়ে শোনো। তোমার মনটা একটু চঞ্চল আছে, হরিকথা থেকে একটু ডাইভার্ট হচ্ছে, তাই আমি অনুরোধ করব তোমাকে, তুমি একটু মন দিয়ে শুনবে। আজকের আমরা প্রবেশ করছি, হ্যাঁ, কার উপদেশ? নারদ মুনির উপদেশ, ঠিক কি না? তো 12 জন মহাজন আছেন, হ্যাঁ, মহাজন যেন গত সপন্থা। আমরা যদি ভক্তি জীবন থেকে বিপথগামী না হতে চাই, তাহলে এই 12 জন মহাজন আমাদের যেমন পথ নির্দেশ করবেন, আমরা সেইভাবে জীবনটা কাটাবো। তাহলে আমাদের মানব জীবন ধন্য হয়ে যাবে। হ্যাঁ, নতুবা আমাদের হা হুতাশ করতে হবে। যদি এই মানব জন্মটার কটা বছর পরে তো খোয়া যাবে, গিয়ে এবার যদি গাছ হয়ে যায় তখন এই নামট্য হবে, আমি আর কিছু বুঝতে পারবো না। পশু পাখি হয়ে যায়, এই নামট্য হবে, আর কিছু বুঝতে পারবো না। তাহলে খোয়া চলে যাবে মানব জন্ম। কয়েকটা বছর পরে তো আমরা মরবই। কেউ মরবে না এমন হাত তুলবেন, কে কৃপা করে, যে মরবেন না? সবাই মরবো আমরা, তাই না? এটা মর্ত লোক, এখানকার নিয়ম এটা। এটা মৃত্যু লোক, এখানে সবাই মরবে। তাই ব্যাটারি খুলে নেবে কয়েকটা বছর পরে। তাই যে কটা বছর ব্যাটারিতে চার্জ আছে, সেই চার্জটাকে ব্যবহার করুন হরিকথা শ্রবণে, ঠিক আছে? তো আমি আর বিলম্ব না করে আমি প্রবেশ করব শ্রী নারদ মুনির উপদেশ। শ্রী নারদ মুনি, নারদ মুনিকে বলা হয় আমাদের গুরু পরম্পরার যত আচার্যেরও আচার্য নারদজি। এই নারদজি কোথায় আছেন আমাদের গুরু পরম্পরাতে? ভগবান কৃষ্ণ ব্রহ্মাকে জ্ঞান দিল। গত ক্লাসে আমরা জেনেছি ব্রহ্মা কিভাবে জ্ঞান পেল, ঠিক না? যখন সৃষ্টি হলো তখন দেখছে কেউ কোথাও নেই, ব্রহ্মাজি সেই স্টোরি আমরা শুনেছি। আমরা আর বিলম্ব করবো না ওতে। সেই ব্রহ্মাজির মানস পুত্র হলো নারদ, সেটাও আমরা শিখেছিলাম। সেই নারদ ব্রহ্মার সন্তান, মানস পুত্র, সেই নারদ মুনি আমাদের আচার্যদেরও আচার্য। ব্যাসদেবেরও গুরুদেব হচ্ছেন এই নারদ মুনি। তাহলে কৃষ্ণ দিয়েছে ব্রহ্মাকে, ব্রহ্মা দিয়েছে নারদ মুনিকে, নারদ মুনি দিয়েছে ব্যাসদেবকে, ব্যাসদেব দিয়েছে মধ্যাচার্যকে। এইভাবে গুরু পরম্পরায় একই জ্ঞান আজ আমরা পেতে চলেছি, একদম একই। তাই গুরু পরম্পরা ধারায় যে থাকবে সে সঠিক এবং যথাযথ সেই কৃষ্ণের জ্ঞান, কৃষ্ণ যা জ্ঞান দিয়েছে সেই জ্ঞান লাভ করবে। আর আপনারা সেই অত্যন্ত সৌভাগ্যবান ব্যক্তি, আপনারা সেই প্রামাণিক আদর্শ গুরু পরম্পরায় আজ আপনাদের জীবন এসে নাম লিখিয়েছে। আপনাদের তাই জীবন ধন্য হতে চলেছে, যে কিনা নামটকে ধরে রাখবে। আর যে দলছুট হয়ে যাবে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, সে এই নামহট্টের কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। তাই আমি সবার আগে অনুরোধ করবো, এই সেকেন্ড ক্লাসে আমি অনুরোধ করবো প্রত্যেকটা ভক্তবৃন্দ, নামহট্টকে কখনো ছাড়বেন না। যত বাধা বিপত্তি আসুক, ঠোকাঠুকি হোক, মনোমালিন্য হোক, সুখ দুঃখ সম্মান অপমান, এগুলো এই জগতের নিয়ম। এই জগতে ঢেউ উথাল পাথাল চলতেই থাকবে, কিন্তু বিচলিত হয়ে নামহট্টকে কখনো ছাড়বেন না। দল থেকে ছেড়ে গেলে বল পাবেন না। আচার্যরা বলছে একাকী আমি নাহি পাই বল, হরিনাম সংকীর্তনে। কলিযুগের যুগ ধর্মই হরিনাম সংকীর্তন। এই সংকীর্তন করেই এই জগৎ থেকে বেরোনো যাবে, কিন্তু যেটা করে বেরোনো যাবে সেটাতে যদি বল না পান তাহলে বেরোবেন কি করে, সেই ধর্ম পালন করবেন কি করে? তাই একাকী আমি নাহি পাই বল হরিনাম সংকীর্তনে। তাই কেউ নামহট্ট ছেড়ে চলে গিয়ে দলছুট হবেন না, তাহলে আপনি হরিনাম সংকীর্তন করবার কোনো বল পাবেন না। এটা মহান আচার্যরা বলছেন, এটা বাস্তবে অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তাই নারদমুনির উপদেশে প্রবেশ করার আগে আচার্যদের উপদেশ আমরা শ্রবণ করে বুঝে নিলাম, ঠিক আছে? নামহট্ট থেকে ছেড়ে যাব না। যত সুখ দুঃখ আসুক, বিপদ আসুক, যত ঝড় ঝঞ্ঝা বৃষ্টি বন্যা শীত গ্রীষ্ম মান সম্মান অপমান আসুক না কেন, যত এই ভাই বোনদের মধ্যে ঠোকাঠুকি হোক না কেন, মনোমালিন্য হোক না কেন, কলিযুগ হতেই পারে, কিন্তু আবার ঠিক করে নিয়ে আবার আসতে হবে, ঠিক আছে? আর সম্পাদক যিনি, তাকে আমি অনুরোধ করব, আপনি যে কোনো ধরনের মনোমালিন্য হলে সেকেন্ডের মধ্যে, মুহূর্তের মধ্যে সেই মনোমালিন্যটাকে আগে ঠিক করে দেবেন, দিয়ে যে ভক্ত দূরে চলে যাচ্ছে মনে কষ্ট পেয়ে, সেই ভক্তকে আগে দলে নিয়ে আসবেন। এটা সম্পাদকের দায়িত্ব, সম্পাদকের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।
সম্পাদককে সবসময় সচেতন হতে হবে, কোনো ভক্ত যেন কষ্ট পেয়ে বাড়িয়ে থাকবে আর আমরা সবাই মিলে হরিনাম সংকীর্তনের আনন্দ নেব, এমন যেন না হয়। ঠিক, যদি সম্পাদক না পারেন, সম্পাদকের উপরে লিডার আছেন উপচক্রপতি, তাকে ডাকবেন। উপচক্রপতি যদি না পারে, তার উপরে লিডার আছে চক্র সেনাপতি, তাকে ডাকবেন। তা যদি না পারে, তার উপরে লিডার আছে, তার উপরে লিডার আছে, তার উপরে লিডার আছে, তার উপরে লিডার আছে, তাকে ডাকবেন। সে ঠিক করবে, প্রবলেম সর্ট আউট করবে, কিন্তু প্রবলেমকে বাড়তে দেওয়া যাবে না। প্রবলেমকে বলে ক্যান্সার। ভক্তদের মধ্যে যদি কোনো মনোমালিন্য কষ্ট থাকে, ওটা ক্যান্সার, ওটা যেন বাড়তে দেওয়া যাবে না। ঠিক আছে, ওটা ঠিক করে নিতে হবে প্রেমের সাথে, ভালোবাসার সাথে, ঠিক আছে, অনুরোধের সাথে, শ্রদ্ধার সাথে, নম্রতার সাথে, উগ্রতার সাথে নয়। প্রেমের চেয়ে বড় তরোয়াল আছে কি? প্রেমের চেয়ে বড় অস্ত্র আছে কি? ভালোবাসার চেয়ে বড় অস্ত্র আছে কি? ভক্ত তৈরি হয় ভালোবাসাতে। কঠিন কঠিন হরিকথাতে ভক্ত তৈরি হয় না, ভক্ত তৈরি হয় ভালোবাসাতে। তাই আমি অনুরোধ করব, সবাই একে অপরের মধ্যে সৌহার্দ্য ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখবেন, সবাই একে অপরকে সম্মান করবেন, একে অপরকে ভালোবাসবেন, তাহলে দেখবেন অত্যন্ত আনন্দের দিন আসতে চলেছে আপনাদের। ঠিক আছে, প্রবেশ করছি শ্রী নারদ মুনির উপদেশে। হরি বল। সুখদেব গোস্বামী শ্রী নারদ মুনিকে প্রণতি নিবেদন করলে দেবশ্রী নারদ সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, হে ধর্মপ্রাণ। তাহলে কে কাকে প্রণাম করলো? সুখদেব গোস্বামী নারদজিকে প্রণাম করলেন, করে নারদমুনি খুশি হলো। নারদমুনি বলছে, হে ধর্মপ্রাণ, সুখদেবকে বলছে, হে ধর্মের প্রাণ, এখন আমি তোমার কোন শ্রেয়স্কর কার্য সম্পাদন করব তা আমায় বলো। নারদজি জিজ্ঞাসা করছে সুখদেব গোস্বামীর কাছে, তোমার কি করতে পারি তোমার হয়ে, আমাকে বলো। সুখদেব গোস্বামী বললেন, সুখদেব গোস্বামী কে জানেন? শ্রীমদ্ ভাগবতম বলেছেন, যিনি প্রথমবারের জন্য ব্যাসপুত্র, ব্যাসদেবের পুত্র হচ্ছে শুকদেব গোস্বামী। এই শুকদেব গোস্বামী 60,000 মুনি ঋষিকে, এই সুত গোস্বামী 60,000 মুনি ঋষিকে বলেছিলেন, আর শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে এবং তৎকালীন রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, মহর্ষিদেরকে সবার প্রথমে শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ করিয়েছিলেন। 18,000 শ্লোক সমন্বিত শ্রীমদ্ ভাগবতম, 12টা স্কন্ধে পাওয়া যাচ্ছে স্কন্ধ থেকে। তাই সবাই শ্রীমদ্ ভাগবত গ্রহণ করবার চেষ্টা করবেন। ধীরে 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 ভক্তি জীবনে যখন উন্নত হবেন, শ্রীমদ্ ভাগবত কেনবার চেষ্টা করবেন। আর একটু পরে যখন নিজে বুঝবেন যে হ্যাঁ ভাগবত পড়া কত জরুরি, তখন, এখন না, এখন নামটা বই কিনুন, এইটাই। তো সুখদেব, সেই সুখদেব গোস্বামী বলছে নারদজিকে, বলছে, হে দেবর্ষি, দেবতাদের মধ্যে দেবতা হয়েও যিনি ঋষি, সে হচ্ছে দেবর্ষি। দেবতা হয়ে স্বর্গ সুখে লিপ্ত হয়ে যায়নি, দেবতা হয়েও ঋষির মতো জীবন যে কাটায়, রাজা হয়েও ঋষির মতো জীবন যে কাটায়, সে হচ্ছে রাজর্ষি। মহান হয়েও ঋষির মতো যে জীবন কাটায়, সে হচ্ছে মহর্ষি। তো সেই দেব ঋষিকে বলছে, হে দেবর্ষি, ইহলোকে যা হিতকর, মানে এই জগতে যা মঙ্গলজনক, আপনি আমাকে সেই বিষয় উপদেশ দিন। নারদজি বলল, হে সুখদেব, আমি তোমার জন্য কি করতে পারি? সুখদেব গোস্বামী বলছে, মঙ্গলজনক উপদেশ দিন। ঠিক আছে, নারদ মুনি বলছে, বৎস, পূর্বকালে মহর্ষিগণ শ্রী সনত কুমারের কাছে, সনত কুমার কে? ব্রহ্মার এক ছেলে, 4 ছেলে, সনত কুমার, সনক, সনাতন, সনন্দ। এর মধ্যে গত ক্লাসে উঠেছিল সনত কুমার খুব বুদ্ধিমান, বুদ্ধিদীপ্ত কিছু প্রশ্ন করছিল, আমরা তার উত্তর পাচ্ছিলাম। সেই নারদমুনি বলছে, বৎস, পূর্বকালে মহর্ষিগণ সনত কুমারের কাছে তত্ত্ব কথা জানতে চেয়েছিলেন, জানতে চেয়ে বলেছিলেন, দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করে কারো সঙ্গে শত্রুতা আচরণ করা বিধেয় নয়। একটু আগেই বলছিলাম, প্রেমের সাথে সবাই থাকবেন না মঠের ভক্তবৃন্দ, একে অপরের মধ্যে মনোমালিন্য যেন না হয়, এটা আগের শিক্ষা। তাই সনত কুমারের কাছে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করেছিল মহা ঋষিরা, বলেছিল দুর্লভ মানব জন্ম লাভ করে কারো সঙ্গে শত্রুতা আচরণ করা উচিত নয়, সবার সাথে ভালোবাসার সাথে থাকবেন, বন্ধুত্বের সাথে থাকবেন।
যারা অনাসক্তভাবে বিষয় ভোগ করেন, অনাসক্ত, আসক্ত হয়ে বিষয় ভোগ নয়, অনাসক্ত হয়ে বিষয় ভোগ মানে খাবার খাচ্ছে কিন্তু আসক্ত হয়ে নয়, প্রসাদ সেবন করে, মানে এটা সেবার দৃষ্টিকোণ দিয়ে। প্রসাদকে কি বলে? প্রসাদকে খাওয়া বলে না, কারণ প্রসাদ আমরা পাই। পাই কেন বলি? কারণ প্রসাদ হচ্ছে ভগবানের কৃপা। কৃপাকে খাওয়া যায় না, কৃপাকে পেতে হয়। কেউ কৃপা করলে সেটা পেতে হয়, হাত পেতে পেতে হয়। তাই মহাপ্রসাদ ভগবানের উচ্ছিষ্ট, ভগবান কৃপা করে আমাদের দিচ্ছেন, আমরা হাত পেতে পাচ্ছি। তাই মহাপ্রসাদ পাই বলবেন, ঠিক আছে? যারা অনাসক্তভাবে বিষয় ভোগ করে, তাহলে প্রসাদ পাচ্ছে কিন্তু আসক্তভাবে নয়, জানে আমি এটা সেবা করছি, এতে কি হবে? ভগবান কৃপা করে প্রসাদ দিচ্ছেন, আমি পাচ্ছি, সেবা করছি, ভগবান খুশি হচ্ছেন। তাই প্রসাদ সেবন এর ফলেও ভগবান খুশি হন। হ্যাঁ, তাই বলছে যারা অনাসক্তভাবে বিষয় ভোগ করেন, এইভাবে কৃষ্ণ ভক্তরাও জামা কাপড় পরছে কিন্তু অনাসক্তভাবে। তারা জানে যে এই দেবতুল্য পোশাক, এই ধুতি, হ্যাঁ, এই কুর্তা, এই গলবস্ত্র, এগুলো কোনো বাজার হাটের কোনো সাধারণ পোশাক নয়, এগুলো দেবতুল্য পোশাক। পড়ছে কিন্তু আসক্তভাবে নয়, অনাসক্তভাবে। তাহলে এটাও একটা বিষয়, ভোগ করছে কিন্তু কেমনভাবে? অনাসক্তভাবে। এইভাবে ভগবানের যারা শুদ্ধ ভক্ত, যারা জ্ঞান প্রাপ্ত ভক্ত, তারা জানে জীবন কিভাবে চলতে হয়, কিভাবে কথা বলতে হয়, কিভাবে ঘুমাতে হয়, কিভাবে চিন্তা করতে হয়, কিভাবে খাবার খেতে হয়, প্রসাদ পেতে হয়, হ্যাঁ, সেবা করতে হয়। তারা জানে, কারণ তারা আগে জানে, তারপর মানে, তারপর দীক্ষা লাভ করে। তাই আগে শিক্ষা, তারপর দীক্ষা। তাই বলছে যারা অনাসক্তভাবে বিষয় ভোগ করেন তারাই অচিরে শ্রেয় লাভে সমর্থ হন। অনাসক্তভাবে বিষয় ভোগ, সে অচিরে কিভাবে শ্রেয় লাভ করবে, মানে কৃষ্ণ প্রেম সবচাইতে দুর্লভ বস্তু, ওটা লাভ করতে সমর্থ হয়ে যাবে। কেমন ভাবে জীবন কাটালে? অনাসক্তভাবে বিষয় ভোগ করলে। কেমন ভাবে? আরেকটা উদাহরণ দাও তাহলে। তুমি তো বললে প্রসাদ পাওয়ার উদাহরণ, তুমি তো বললে জামা কাপড় পরার উদাহরণ। আচ্ছা, বাড়ি ঘরে থাকবো, তাহলে সেটা কি অনাসক্তভাবে বিষয় ভোগ? ইয়েস। সর্বস্ব তোমার চরণ সপিয়া, পড়েছি তোমার ঘরে, তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর বলিয়া জানো মোরে। মহান আচার্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে গৃহরূপী বিষয়ের মধ্যে থেকেও অনাসক্তভাবে থাকা যায়। সর্বস্ব তোমার চরণে সপিয়া, হে কৃষ্ণ তুমি এই ঘরের মালিক, তুমি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মালিক, ত্রিভুবনের মালিক, তুমি পুরো সৃষ্টির মালিক। তাই সর্বস্ব তোমার চরণে সপিয়া, পড়েছি তোমার ঘরে, তোমার ঘরেই পড়ে আছি। তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর বলিয়া জানো মোরে, তুমি ঠাকুর আর তোমার ঘরের কুকুর বলে আমাকে গ্রহণ করো, জানো মোরে। গৃহের মধ্যে থেকেও, বিষয়ের মধ্যে থেকেও অনাসক্তভাবে থাকা। যেমন পদ্ম ফুল পাকে আছে, গায়ে পাক নেই। আমরা এই বিষয়ে থাকবো কিন্তু আসক্ত হব না, দ্যাট মিন বিষয়ে গায়ে ছোঁয়াবো না। বিষয়ে থাকবো, এই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে থাকবো যে হে কৃষ্ণ তুমি দয়া করে সব কিছু দিচ্ছ, সুযোগ দিচ্ছ, এই মানব দেহ দিয়েছ, সুযোগ দান করেছ, আমার মানব দেহ পেয়ে আত্মাকে যাতে ভগবত ধামে পাঠাতে পারি সেই সুযোগ তুমি দান করেছ। তাই মানব দেহের প্রতি আসক্ত হব না, গৃহের প্রতি আসক্ত হব না। জমি জমা হে কৃষ্ণ তুমি দয়া করে দিয়েছ, এই জমি জমা থেকে অন্ন শস্য ফসল সব হবে, তোমার সেবায় লাগিয়ে প্রসাদ পাবো, সেই জন্য তুমি কৃপা করে আমাকে দিয়েছ, কিন্তু আসলে তোমার। হচ্ছে অনাসক্তের জ্ঞান। তাই সনত কুমার বলছে যে দুর্লভ মানব জন্ম পেয়ে অনাসক্ত হয়ে বিষয় ভোগ করে সে শ্রেয় লাভে সমর্থ হন। দ্যাট মিন কৃষ্ণ প্রেম লাভ করে সেই ভগবত ধাম পেয়ে যান, ব্যাক টু গড হেড, ভগবানের কাছে ফেরত চলে যায়। যদ্গত্তান অনিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম। ভগবান বলছেন যে ধামে গেলে আর পুনরায় ফেরত আসতে হবে না, সেই ধামে যাওয়াই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য, কৃষ্ণ প্রেম লাভ করাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য।
তাই যারা নাম হট্টে আসে না, যারা গীতা ভাগবত শোনে না, তাদেরকে যদি গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, বলুন তো মানুষ জীবন পেয়েছেন, মানুষ জীবনে আপনি দিন কাটাচ্ছেন, বলুন মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য কি? সে বলবে কেন, খাওয়া, ভালোভাবে থাকা, চাকরি বাকরি করা, পুত্র পরিবার নিয়ে থাকা, ঘুমানো, এই। কিন্তু না, মানব জন্মের উদ্দেশ্য কৃষ্ণ প্রেম লাভ করা, ভগবত ধামে ফেরত যাওয়া। কৃষ্ণ সেজ প্লিজ কাম টু মি। কৃষ্ণ বলছে দয়া করে আমার কাছে ফেরত চলে আসো। তার হৃদয়ে ছটফট করছে ব্যথায়, তার সন্তানেরা এখানে কষ্ট পাচ্ছে বলে, আমরা কষ্ট পাচ্ছি বলে। তাই কৃষ্ণ বারবার ছটফট করে সে চলে আসছে। কখনো এসে সে গীতা দান করছে, কখনো জগন্নাথ রূপে এসে প্রসাদ দান করছে, কখনো রাস্তায় বেরিয়ে যাচ্ছে, কখনো গৌর হরি রূপে দাঁড়ে দাঁড়ে বলো কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, করো কৃষ্ণ শিক্ষা ভিক্ষা করছে। যে কৃষ্ণ বলো, কি ভিক্ষা করছে গৌর সুন্দর? বলো কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ শিক্ষা লাভ করো। কোথা থেকে লাভ করবেন কৃষ্ণ শিক্ষা? স্কুল কলেজে তো কৃষ্ণ শিক্ষা দেওয়া হয় না। এই নামহট্ট হচ্ছে সেই শিক্ষা লয়, যাকে বলে চেতনা জাগ্রতকারী পারমার্থিক বিদ্যালয়। কি বললাম? নামহট্টের আরেক নাম চেতনা জাগ্রতকারী পারমার্থিক বিদ্যালয়। তাহলে প্রথমেই বললাম এই নামহট্ট ছেড়ে কখনো চলে যাবেন না। কোনো বাচ্চা ছাত্রছাত্রীদের সাথে, তার সহপাঠীদের সাথে গন্ডগোল হয়েছে বলে সে কি স্কুল ছেড়ে চলে যায়? তাহলে তার কি আর শিক্ষা লাভ হবে? বেসিক সেন্স। একইভাবে আমরা ছাত্রছাত্রী, নামহট্ট বিদ্যালয়ে আমরা পড়াশোনা করতে এসেছি। সহপাঠী আমরা, সহপাঠীদের মধ্যে ঠোকাঠুকি হতে পারে। তাই বলে যদি আমি বিদ্যালয় ছেড়ে দিই, কখনো কি আমার শিক্ষা লাভ হবে? হবে না। তাই সবার আগে এই শিক্ষা যে যত যা কিছু হয়ে যাক, নামহট্ট ছেড়ে কোথাও যাব না। এই নামহট্ট আমার প্রাণ, নামহট্টকে ভালোবাসুন, নামহট্ট আপনাকে ভালোবাসবে। আর নামহট্ট যখন আপনাকে ভালোবাসার দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখবে, কৃপা দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখবে, তখন আপনি মহাপ্রভুর কৃপা পেয়ে যাবেন। তাই নামহট্টে এসে সেবা করবেন, তুলসী গাছের একটা তুলসী রানীর সেবা করবেন, তুলসী আরতি হবে, একটু জায়গা করে দেবেন, একটু মুছে নেবেন। এইভাবে যে যেমনভাবে ছোটাছুটি করে একে অপরের মধ্যে সেবা করবেন। মাতাজি আপনি এটা করুন, আমি এটা করি, আপনি ওটা করুন, আপনি ওটা করুন, আপনি ওটা করুন, সবাই মিলে সেবা ভাগ করে নেবেন। তাহলে আপনি নামহট্টকে ভালোবাসেন, আপনি নামহট্টে সেবা করছেন, নামহট্টও আপনাকে ভালোবাসবে। দ্যাট মিন গৌর সুন্দর আপনাকে ভালোবাসবে, আর আপনি কৃষ্ণ প্রেম লাভ করে যাবেন। এটা হচ্ছে সরল পন্থা, এছাড়া আমাদের কোনো উপায় নাই। তা যাকে আশ্রয় করলে ইহলোকে পরলোকে কোথাও শোক বা ভয়ের লেশ মাত্র থাকে না, সেই শ্রীহরির পাদপদ্ম আশ্রয় করো। কি বললো? সনত কুমারের কাছে তত্ত্ব কথা জানতে চেয়েছিল মহর্ষিরা। সনত কুমার বলেছিল যা, নারদ মুনি সেই একই কথা সুখদেবকে বলছেন। সনত কুমার বলেছিল যাকে আশ্রয় করলে ইহ জগতে পরজগতে কোথাও শোক থাকবে না, ভয় থাকবে না, লেশ মাত্র থাকবে না, সেই শ্রীহরির পাদপদ্ম আশ্রয় করুন। যেমন একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই। যেমন আমরা যখন ভক্তি জীবনে আসিনি, ভালো করে বুঝবেন, মন দিয়ে শুনুন, হরি বল, হরি বল, মন দিয়ে শুনুন। এখন আপনাদেরকে যদি এই হরিকথার এখানে বসানো হয়, তাহলে কি হচ্ছে? ভয় পাচ্ছেন, বলতে পারছেন। একটা ভজন করতে দেওয়া হচ্ছে, ভয় পাচ্ছেন, ভয় পাচ্ছেন না? কিন্তু যখন আপনি বছরের পর বছর এগুলো শুনবেন, করবেন, ভয় কেটে যাবে। ইহ জগতেও ভয় কেটে যাবে, পর জগতেও ভয় কেটে যাবে। আপনার যদি পরের বার আবার মানুষ জন্ম হয়ও, তখন আর ভয় থাকবে না। যেমন আজ আমার নেই, সবার সামনে কথা বলছি দিব্যি, গুরুর কৃপা হয়েছে, ঠিক তেমনি। তাই বলছে ইহ জগতেও ভয় থাকবে না, শোক থাকবে না, কারোর প্রতি শোক থাকবে না, আসক্তি থাকবে না যার ভজন সাধন করলে। এবং পরজগতেও ভয় শোক থাকবে না, তার আশ্রয় গ্রহণ করো। এই জড়জগতে যাদের লোভ নেই, তাদের শোকও নেই। শোক কোথা থেকে আসে? আমার প্রিয় বস্তু হারিয়ে গেলে শোক হয়। তাহলে যার যে কিনা অনাসক্ত হয়ে ভাবে জীবন কাটাচ্ছিল, যে সবই কৃষ্ণের, তাহলে হারালে আর কৃষ্ণের জিনিস কৃষ্ণের জায়গাতেই আছে, আমার আর কি।
ভেবে দেখবেন আমরা কিন্তু এই হাত মুঠো করে এসেছিলাম। মায়ের গর্ভ থেকে যখন বেরোচ্ছিলেন আপনার হাত কেমন ছিল? মুঠো ছিল। তা কয়েকটা বছর আপনি হাতে অনেক কিছু জমা করে যদি বলেন যে সব আপনার হয়ে গেল, মূর্খতা নয় কি? হাত মুঠো করেই এসেছিলেন, সেই খালি হাতেই তো ফেরত যেতে হবে। কোনো পোশাকও তো আমরা আনতে পারিনি, আর কোনো পোশাকও নিয়েও যেতে পারবো না। পারবো? তাহলে আলটিমেটলি সবই কৃষ্ণের। তাই যাদের লোভ নেই তাদের শোকও নেই। হে বৎস, জড় জগতে চতুর্দিকে দেখো, সনত কুমার বলছে মহর্ষিদেরকে, বলছে হে বৎস, জড় জগতে চারিদিকে একবার চেয়ে দেখো তো, লোকদের বড় সুখ হচ্ছে দাম্পত্য সুখ। সনত কুমার বলছেন চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখো তো, ঘরে ঘরে সবাই যে সুখের পেছনে দৌড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে দাম্পত্য সুখ। সনত কুমার বলছে তা সমস্ত লোকেদের মধ্যে যিনি স্বয়ং একাকী অবস্থান করতে সমর্থ হন তিনি জ্ঞান তৃপ্ত। মায়াপুরে ব্রহ্মচারীগুলো দেখেছেন, একাকী থাকতে সমর্থ, তিনি জ্ঞান তৃপ্ত। তাকে কখনো শোকের অধীন হতে হবে না। আচ্ছা, ইন্দ্রিয় তর্পণকারী মানুষেরা, যারা ইন্দ্রিয় সুখের পিছনে দৌড়াচ্ছে, চোখের সুখ, নাকের সুখ, কানের সুখ, জিহ্বার সুখ, হাত পা মুখ উপস্থের সুখ, এই সুখের ইন্দ্রিয় সুখ, জড় সুখ, নিকৃষ্ট সুখ, হেয় সুখের পিছনে যারা ছুটছে, সেই নিকৃষ্ট সুখের পিছনে দৌড়াতে দৌড়াতে উৎকৃষ্ট চিন্ময় সুখ খোয়া চলে যাচ্ছে। মানব জন্ম ভজন সাধনের দেহ, ভজন সাধনের জন্ম। এই মানব জন্ম পেয়ে যারা কুকুর বিড়ালের মতো ইন্দ্রিয় সুখের পেছনেই দৌড়াবে, নিকৃষ্ট সুখের পেছনে দৌড়াবে, তারা আর মানব জন্ম, এই ভজন সাধনের জন্ম পাবে না। তাই অতি অতি ইন্দ্রিয় সুখের পেছনে আমরা দৌড়াবো না, ইন্দ্রিয়কে কৃষ্ণ সেবায় লাগাবো, তাহলে আমার আত্মা যেতে পারবে ভগবত ধামে। ঠিক এভাবে তারা শুভ কার্য ফলে দেবত্ব লাভ করে, শুভ অশুভ মিশ্র ফলে মনুষ্যত্ব লাভ করে, আর অশুভ কার্যের ফলে ইতর জন্ম লাভ করে। কি বলছে? গুরুত্বপূর্ণ লাইন। সনত কুমার বলছে আমরা যদি শুভ কর্ম করব, পুণ্য কর্ম, একটা হাসপাতাল খুলে দেওয়া, একটা পুকুর খনন করে দেওয়া, কুয়ো খনন করে দেওয়া, এগুলো যদি করব, তাহলে কি হবে? দেবত্ব লাভ করবে, স্বর্গে গিয়ে জন্ম হবে। কিন্তু ওখানেও জন্ম মৃত্যু আছে, ঠিক আছে, লাভ কিছু হবে না। আর ওই পুণ্য ক্ষয়ে যাবে, আপনি ভোগ করবেন, পুণ্য ক্ষয়ে যাবে, স্বর্গ সুখ ভোগ করবেন, পুণ্য ক্ষয়ে যাবে, আবার এই পৃথিবীতে জন্ম হবে, লাভ কি হলো? আচ্ছা, এরপর বলছে শুভ অশুভ মানে মিশে, পাপ পুণ্য দুটো মিশে কাজ করেছে, তাহলে সে আবার মানুষ দেহ পাবে। আর বলছে অশুভ কাজ শুধু করে গেছে, শুধু পাপ কাজ করে গেছে, কোনো শুভ কাজ করেনি, এবারে ইতর জন্ম পাবে। ইতর মানে নিচের জন্ম, মানুষের নিচের জন্ম। মানুষের নিচের জন্ম আমি বলেছি 80 লক্ষ জন্ম বলেছি, হিসেব দিয়েছিলাম 9, 10, 11, 20 আর 30। 9 হচ্ছে জলচর, 10 হচ্ছে পাখি বা খেচর, 11 হচ্ছে কীটপতঙ্গ, 20 হচ্ছে গাছপালা, 30 হচ্ছে পশু। 80 লক্ষের হিসেব, 4 লক্ষ রকমের মানুষ আমরা, ঠিক আছে। তাই বলছে যে অশুভ কাজ শুধু করে যাচ্ছে ইতর জন্ম পাবে। তাই আমরা অশুভ কাজ ধীরে ধীরে ছেড়ে দেব, কারণ আমরা নামটের ভক্ত, আমরা জ্ঞান পেয়ে যাচ্ছি না, তাই আর কেন অশুভ কাজ করব? এরপর মানব জন্ম আর পাবো না। তাহলে আসক্তি আর মোহবশত লোকে কোষ্কার পোকার মতো নিজে কর্মসূত্রে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। কোষ্কা পোকা জানেন? এটাকে বলছে এই যে তুঁত পোকা, মানে গুটি পোকা। কি করে? প্রচুর পরিশ্রম করে তার গুটির আয়োজন করে, এবং সে চিন্তা করে আমি ওই গুটির মধ্যে ঢুকে যাব, বসে থাকব, আর আমি আরাম আয়েসে থাকবো, কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না, আমাকে দেখতেই পাবে না, করবেটা কি? কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষ সেই গুটিগুলোকে নিয়ে গরম জলে ফুটিয়ে পোকাগুলোকে বের করে তার থেকে রেশম বানিয়ে, তার থেকে কাপড় চোপড় বানিয়ে, তাহলে কি হলো? গুটি পোকার কি খুব লাভ হলো? একইভাবে যারা মানব জন্ম পেয়েও গুটি পোকার মতো নিজের গুটি তৈরিতে ব্যস্ত, দ্যাট মিন বিষয় আশয় সম্পদ, গাড়ি বাড়ি, চাকরি, টাকা পয়সা, এগুলো এই গুটি বানাতেই থাকছে, পাহাড়ের পর পাহাড় বানিয়েই যাচ্ছে, ব্যাংকে ব্যালেন্স পাহাড় করছে,
কিন্তু ভুলে যাচ্ছে কয়েকটা বছর পর ব্যাটারি যখন খুলে নেবে, চার্জ যখন শেষ হয়ে যাবে, ওই গুটি পোকাকে আউট করে দেবে ওই গুটি থেকে। দ্যাট মিন ওই সমস্ত সম্পত্তি থেকে তাকে বের করে শ্মশানে পুড়িয়ে দিয়ে আসবে। তাই কোষকার পোকার মতো মূর্খতা আমরা করব না। আমরা নামহতের ভক্ত, আমরা শ্রীল প্রভুপাদের সন্তান। প্রভুপাদ সারা জগৎকে জ্ঞান দিয়েছে, জ্ঞান দান করেছে, সবাই আজ সেই জ্ঞান পেয়ে তাদের মানব জন্ম ধন্য করছে। তাই আমরা আর ওইরকম মূর্খতা করব না। কৃষ্ণের সম্পত্তি কৃষ্ণের সেবায় লাগাবো, নতুবা রাবণ বলে পরিচিত হব। কৃষ্ণের সম্পত্তি হরণ করে নিজের কাছে যে রাখে সে হচ্ছে রাবণ। তাই যারা কৃষ্ণ জ্ঞান পায়নি তারা এই কাজ করছে, আমরা করব না। আমরা নামহট্টের ভক্ত, আমরা একটু একটু করে কৃষ্ণ সেবায় সবকিছু লাগানোর চেষ্টা করব, ঠিক আছে? তাই সমস্ত মানুষকে দেখো, সনত কুমার বলছে সমস্ত মানুষকে দেখো তারা কেমন জরা মৃত্যুতে আক্রান্ত হয়ে জীবন পরিত্যাগ করছে, আবার জন্মাচ্ছে, আবার বুড়ো হয়ে যাচ্ছে, আবার রোগাক্রান্ত হচ্ছে, আবার মরে যাচ্ছে। চারিদিকে মানুষদের দিকে তাকিয়ে দেখো তো একবার, সবাই এই জন্ম মৃত্যুতে আছাড় পাছাড় খাচ্ছে। এই নামহট্ট প্রচারকদের হৃদয় ফেটে যাচ্ছে তাদের দিকে তাকিয়ে, যে এদেরকে উদ্ধার করবে কে? এদেরকে মানব জন্ম সার্থক করার উপদেশ দেবে কে? যেগুলো পাতায় পাতায় আছে শাস্ত্রের, কিন্তু শাস্ত্র তো কেউ খোলে না। কিন্তু একটা দলে যদি আলোচনা করা হয় তখন তবে একটু শোনে, নিজেরা তো খোলে না, পড়ে না। তাদেরকে কৃপা করার জন্য এই নামহট্ট খোলার চেষ্টা করছে নামহট্ট প্রচারক রূপী সবচাইতে বড় সমাজ সেবক। সেই সে পরম বন্ধু, সেই পিতামাতা শ্রীকৃষ্ণ চরণে যে প্রেম ভক্তিদাতা, সেই হচ্ছে পরম বন্ধু যে আমাকে কৃষ্ণ ভক্তির শিক্ষা দান করে। সেই হচ্ছে আমার জন্মে জন্মের গুরু, যে কিনা আমার শিক্ষা দান করেছে। তাই চারিদিকে তাকিয়ে দেখো, সবাই জরা মৃত্যুতে জীবন পরিত্যাগ করছে, অন্য জীবন গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। এক জীবন থেকে অন্য জীবনে স্থানান্তরিত হতেই হচ্ছে তাদের, সনত কুমার বলছে। অথচ মানুষ আসক্ত ও মোহগ্রস্ত হয়ে স্নেহ জালে বদ্ধ হয়ে লাভ করছে দুঃখ কষ্ট। এই মানব দেহকে বলে হিরে, কিন্তু তুমি কি হিরে চেনো? তাই বলছে আচার্যরা, কি বলছে, যেজন প্রেমের ভাব জানে না তার সাথে নয় লেনা দেনা। কৃষ্ণ প্রেম যে চেনে না তার সাথে লেনা দেনা নেই। তাই আচার্যরা এটাও বলছে যে যার মুখে ভাই হরি কথা নাই তার কাছে তুমি যেও না। যার মুখ দেখে ভুলে যাবে হরি, তার মুখ পানে চেও না। কেবল হরি কথা কও, হরি গুণ গাও, হরি নামে সদা মত্ত হও। হরি নাম গীতি গাও নীতি নীতি, অন্য কোনো গীতি গেও না, তবেই মানব জন্ম সার্থক হবে। আচার্যরা শিক্ষা দিয়ে দিয়েছে, আমরা কতটা নিচ্ছি সেই অনুযায়ী তত তাড়াতাড়ি ব্যাক টু গড হেড। যে যত তাড়াতাড়ি এই উপদেশগুলো নিজের জীবনে পালন করবে সে তত তাড়াতাড়ি ভগবানের কাছে ফেরত যাবে। কেউ কচ্ছপের মতো হাঁটতে পারে, কেউ চিতাবাঘের মতো দৌড়াতে পারে, নিজের কাছে আছে, ঠিক আছে? মানুষ আসক্ত হয়ে অজ্ঞান ভাবে জীবন কাটাচ্ছে আর আবার জন্ম মৃত্যুতে ঘুরছে। কিন্তু মানব জন্ম পেয়ে এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারতো যদি সাধু সঙ্গ হতো। তাই সাধুর কথা না শুনলি, সাধুর কথা খাইলি আপন মাথা, এই জন্য আচার্যরা বলছে না। তাই স্ত্রী পুত্র পরিবার, শরীর, সঞ্চিত ধন সম্পত্তি সবকিছুই পরলোকে তার সহগামী হবে না, পরের জীবনে যাবে না। এগুলো কেবলমাত্র সহচর হয়ে থাকবে পুণ্য আর পাপ, অর্থাৎ তোমার কর্মফল তোমার সাথে যাবে। কিন্তু কর্ম করে এত বিষয় বানিয়েছিল ওগুলো যাবে না। তাই কর্ম চেঞ্জ করে দিন, ভগবত কর্ম করুন, ভক্তি আপনার পরের জীবনে চলে যাবে। অতএব হে সুখদেব, মনুষ্য জীবনে দৈনন্দিন কর্মসমূহ এমনভাবে সম্পাদিত হওয়া কর্তব্য যাতে কর্মফলে আবদ্ধ অনর্থ লাভ না হয়ে পরমার্থ লাভ হয়, কৃষ্ণ প্রেম যাতে লাভ হয়। কি বললো, লাইনটা গুরুত্বপূর্ণ, আই রিপিট। হে সুখদেব, মনুষ্য জীবন পেয়ে দৈনন্দিন জীবনে কর্মসমূহ এমনভাবে সম্পাদিত হওয়া কর্তব্য
যাতে তোমার কর্মফলটা তোমাকে ভক্তি জীবন পাইয়ে দেয়, তোমাকে ভগবানের ধাম পাইয়ে দেয়। তাহলে কেমনভাবে হওয়া কর্তব্য? দৈনন্দিন মনুষ্য জীবন, দৈনন্দিন পশু জীবন কেমন কাটে? ঘুম থেকে যখন খুশি ওঠে আর খাবার খুঁজতে বেরিয়ে যায়, খাবার খায়, মৈথুন করে, আবার নিদ্রা নেয়, ভয় পায়, মৈথুন করে, নিদ্রা নেয়, আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন, পশু জীবন, দেহ ধর্ম, পশু ধর্ম। কিন্তু আমরা মানব জন্ম পেয়ে কেবল আহার, কেবল নিদ্রা, কেবল ভয় আর কেবল মৈথুনের পিছনে দৌড়াবো না। ওগুলো অটোমেটিক হতে থাকবে, কিন্তু ওর চেয়ে একটা উন্নত কিছু পাবার আছে, সেটা হচ্ছে কৃষ্ণ প্রেম লাভ। তাই এমনভাবে জীবন কাটাতে হবে দৈনন্দিন জীবন যাতে কৃষ্ণ প্রেম লাভ করা যায়। তাহলে কেমনভাবে দৈনন্দিন জীবন কাটাতে হবে? তাই নিজে আচরিয়া ধর্ম পরের শিক্ষায়, যারা নিজেরা আচরণ করে অপরকে শিক্ষা দিচ্ছে, তাদের আচরণকে দেখুন তারা কেমনভাবে জীবন কাটাচ্ছে। বৈষ্ণব কেমনভাবে জীবন কাটাচ্ছে? 3:30 সময় উঠে যাচ্ছে, 4টেই ভগবানকে জাগ্রত করছে, বাল্যভোগ লাগাচ্ছে, হ্যাঁ, 4:30 সমস্ত কিছু অফার করছে ভগবানকে। একদিন আরতির বিজ্ঞান বলবো, আরতির দ্বারা কিভাবে আমরা সমস্ত পঞ্চভূত ভগবানকে অফার করে সারাদিন পঞ্চভূত ভোগ করছি। তাই দিনের শুরুতে তারা পঞ্চভূত অফার করছে। অন্য একদিন বলবো আগামী ক্লাসে কিভাবে আরতির বিজ্ঞান কি, আরতি কেন করে, আরতিতে এই জিনিস কেন করা হয়, তার পেছনে বিশেষ জ্ঞানটা কি আছে, কি লাভ, ভগবান কি সন্তুষ্ট হচ্ছে ওটা করলে, ইত্যাদি প্রভৃতি ডিটেলসে আলোচনা করা হবে একদিন। তাহলে সে 4:30 মঙ্গল আরতি করলো, হ্যাঁ, নৃসিংহ আরতি করলো, তার যত গ্রহের দোষ কেটে গেল না? হ্যাঁ, ভগবানকে জাগ্রত করা মাত্রই ভগবান তাকে দেখেছে। যেমন অর্জুনকে দেখেছিল, পিছনে ইয়েকে দেখতে পাইনি, দুর্যোধনকে দেখতে পাইনি। তাহলে যাকে ভগবান ফার্স্টে দেখে তার মঙ্গল হয়, তাই না? তাই মঙ্গল আরতি সে করেছে। তুলসী আরতি, কৃষ্ণ প্রেম লাভ হয়েছে, কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি প্রদায়িনী তিনি, সেই কৃষ্ণ প্রেম লাভ হয়ে গেল, তুলসী আরতি করলো, গীতা পাঠ করলো, জপ ক্লাস করলো, সমস্ত পাপ ডিলিট হয়ে গেল, কৃষ্ণ প্রেম লাভ হলো, সমস্ত কামনা বাসনা পূরণ হলো। অর্থাৎ জীবনে চলার পথে যা দরকার ভগবান তাকে পৌঁছে দেয়, তাকে পাইয়ে দেয়, তার সে সুষ্ঠুভাবে জীবন কাটাতে পারে। এইভাবে এবারে সে চাকরি করতে চলে গেল, সে জানে আমি চাকরি করতে যাচ্ছি, আমি ভগবানের জন্য করতে যাচ্ছি, ঠিক আছে। তারপর সে দুপুরে ভোগ রন্ধন করলো, ভোগ নিবেদন করলো, প্রসাদ পেল পরিবারের সবাই, হ্যাঁ, তারপরে আবার বিকেলে ভোগ লাগালো, ফল প্রসাদ পরিবারের সবাইও পেল, সন্ধ্যা আরতি করলো, নৃসিংহ আরতি করলো, সব কিছু করে জীবন কাটাচ্ছে ভগবানের দিয়ে, ভগবানকে নিয়ে, চাকরি বাকরি, টাকা পয়সা রোজগার, কাজকর্ম সব কিছু করছে, কিন্তু ভগবানকে নিয়ে করছে, জীবনের শেষে কৃষ্ণ প্রেম লাভ হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। তাই কি বলছে যে এমনভাবে দৈনন্দিন কর্মগুলো করো যাতে তোমার একটা জন্মেই তুমি এই জগৎ থেকে চলে যেতে পারবো। তাহলে কেমনভাবে? বৈষ্ণবদেরকে ফলো করুন, সাধু সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে নরকবাস। তাহলে সেই বৈষ্ণবরা যেমনভাবে জীবন কাটাচ্ছে, বৈষ্ণব বলে বলে গলা ফেটে যাচ্ছে মঙ্গল আরতিতে আসো, কিন্তু কেউ আসছে না কেন? কারণ মঙ্গল আরতির বিজ্ঞান জানে না সে অর্থে। মানুষকে বারবার 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 বোঝাতে হবে মঙ্গল আরতি করলে কি লাভ, মঙ্গল আরতি করলে কি লাভ, মঙ্গল আরতি করলে কি লাভ। তখন অনায়াসে সে, যখন তার টনক নড়ে যাবে, চেতনা জাগ্রত হয়ে যাবে, তখন আসবে, তখন জীব জেগে যাবে, আর ঘুমিয়ে থাকবে না, ঠিক ভরে উঠে যাবে অটোমেটিক। তাই বারবার বারবার আমাদের প্রচার কার্য করতে হবে, বারবার বারবার নামটে আসতে হবে, ঠিক আছে। বহু জন্মের নোংরা একদিনে বললে যে মঙ্গল আরতি আসো চলে আসবে? আসবে না। বহু জন্মের অবিদ্যা, বহু জন্মের অজ্ঞান, অজ্ঞানে থেকে 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 অজ্ঞানের পানায় ভর্তি হয়ে গেছে। একদিন পানা পরিষ্কার করলে কি পুকুর পরিষ্কার হবে নাকি? বারবার বারবার পানা যখন পরিষ্কার করে ফেলবো, আর অজ্ঞান অবিদ্যা বাচ্চা পারতে পারবে না, ভর্তি হবে না, একসময় পুকুর চকচকে হয়ে যাবে, তখন অটোমেটিক মঙ্গল আরতি চলে আসবে, হ্যাঁ কি না? তখন অটোমেটিক নামটে চলে আসবে। বারবার বারবার নামট্য উৎসব করুন, আজ এ করুন, কালো করুন, কালো করুন, এইভাবে বারবার বারবার আর নামট্য উৎসব করুন, তাহলে জগতের কল্যাণ হবে। মহাপ্রভু খুব খুশি হবে, আপনাদের সবার কৃপা দান করবেন, ঠিক আছে। তাই আমরা এগুলো জানতে পারবো, বারবার বসলে বারবার জানতে পারবো, ঠিক আছে। তা লোকে যে কর্মফলে অনর্থ উৎপাদন করে, সেই অনর্থে জর্জরিত হয়ে সেই অনর্থ নিবৃত্তির জন্য অনেক অনর্থ কর্মের আমদানি করে। লাইনটা আমি ছোট সহজ একটা বলছি। পূর্বজন্মের কর্মফলে রোগ এসেছে, যে লাইনটা বললো কেউ বুঝতে পারেননি, আমি ভেঙে বলে দিচ্ছি। যে লাইনটা বললো এখানে বোঝাতে চাইছে, একটা উদাহরণ দিয়ে আমি বলে দিচ্ছি। পূর্বজন্মের দুষ্কর্মের ফলে রোগ আসে, রোগ এসেছে,
তথাকথিত জড় শিক্ষায় শিক্ষিত ডাক্তারের কাছে গিয়েছে, যে শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেনি। সে তার কাছে গিয়েছে, সে বলল তোমার রোগ হয়েছে, এত দুর্বল হয়ে গেছে, তোমাকে টেংরি চেবাতে হবে। তাহলে সেই শিক্ষা পেয়ে সে এখন, তাহলে একটা অনর্থ করেছিল যার ফলে দুঃখ এসেছে, সেই দুঃখ নিবৃত্তি করতে গিয়ে আর একটা অনর্থ করলো, তাহলে অনর্থ চক্রে ঘুরতে থাকলো। শ্রীল প্রভুপাদের একবার টাইফয়েড হয়েছিল, তখন টাইফয়েডের এত সুন্দর চিকিৎসা হয়নি, বিদেশি চিকিৎসক বলছে টেংরির রস খাওয়াতে হবে। তখন শ্রীল প্রভুপাদের বাবা, বিরাট বড় ভক্ত, ভক্তের সন্তান, ভক্ত পরম বৈষ্ণব তিনি, সেই বৈষ্ণব, শুদ্ধ বৈষ্ণব, ভগবানের কাছে গিয়ে ছেলেকে তার চরণে রেখে, ভগবানের চরণে রেখে বলছে, হে কৃষ্ণ, তুমি গীতাতে উপদেশ দিয়েছ না, পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ম, পাতা পুষ্প ফল জল এগুলো খাবার নির্দেশ দিয়েছো, তুমি তো কোথাও বলনি যে টেংরির রস খাওয়াতে হবে, তবে আমার ছেলে ভালো হবে। হে কৃষ্ণ, কৃষ্ণের কাছে গিয়ে তার ভক্ত প্রভুপাদের বাবা, আমাদের ইস্কন ফাউন্ডার আচার্য প্রভুপাদের বাবা গিয়ে বলছে কৃষ্ণের কাছে, হে কৃষ্ণ, তুমি তো গীতার কোথাও বলনি টেংরির রস খেয়ে রোগ সারাতে, তুমি বলেছো পাতা পুষ্প ফল জলের মধ্যেই সমস্ত সবকিছু অর্পণ করা আছে, এগুলো খেয়ে জীবন ধারাতে। তুমি তো বলেছো যে এই জিনিসগুলো ভোগ অফার করে প্রসাদ রূপে দিতে, তা আমি সেই জিনিসই দেব, আমি কিন্তু ওই জিনিস খাওয়াবো না। উনি জানে না উনি বলেছেন, কিন্তু আমি তো জানি, আমি তো তোমার গীতা অধ্যয়ন করেছি। ডাক্তারবাবু গীতা পড়েনি, উনি বলতেই পারেন, কিন্তু আমি তো গীতা অধ্যয়ন করেছি, আমি তো জানি তুমি কি বলেছো। হে কৃষ্ণ, তুমি যদি বলে থাকো পাতা পুষ্প ফল জল, তাহলে এই পাতা পুষ্প ফল জলই আমার ছেলেকে রোগ সারাক, এছাড়া আমি কিছু ওর মুখে দেব না, কারণ তুমি দিতে নিষেধ করেছো। তাহলে তুমি যেটা দিতে নিষেধ করেছো, তোমার ভক্ত হয়ে আমি আমার ছেলের মুখে সেটা দিই কি করে? তাহলে যদি ওর রোগ সারাতে হয়, তাহলে এই পাতা পুষ্প ফল জলেই তুমি সারাবে। তাহলে কৃষ্ণ তখন আর সেই ডাক শুনে থাকতে পারে? কৃষ্ণের চরণে তুলসী পাতা, পত্রং পুষ্পং, তুলসী পাতা কৃষ্ণের চরণে রেখে, সেই তুলসী পাতা শ্রীল প্রভুপাদ, ছোট্ট বাচ্চা তখন, অভয়চরণ, তাকে সেই তুলসী পাতা সেবন করিয়েছিল, তার টাইফয়েড ভালো হয়ে গেছিল। কৃষ্ণে বিশ্বাস রাখো, তিনি আমাদের সবকিছু ভরণ পোষণ করছেন, করবেন, বিশ্বাস রাখো, বিশ্বাসে মেলায় বস্তু তর্কে বহুদূর। তাই বলছে, হয়তো আজকের আমার স্টার্টিং এ দেরি হয়ে গেছে, প্রভু বারবার হচ্ছে, তাড়াতাড়ি শেষ করতে বলছে। আচ্ছা ঠিক আছে, হরি বল। তো লোকে যে কর্ম ফলে অনর্থ করে ফেলেছে, আবার সেই অনর্থ কাটাতে গিয়ে আরেকটা অনর্থ করছে। কিন্তু বৈষ্ণব কি আচরণ করে দেখালো? অনর্থ নিবৃত্তি করতে গিয়ে কি অনর্থ করলো? তাই আচরণ করে বৈষ্ণব শিক্ষা দেয়, তাই ধাই তব পাছে পাছে। বৈষ্ণবদের পিছু ধাওয়া করুন, বৈষ্ণব আপনাকে শিখিয়ে দেবে কেমন ভাবে মানব জীবন কাটাতে হয়। তাই অল্প বুদ্ধি মূর্খ ব্যক্তি অনিষ্ট সংযোগ আর ইষ্ট বিয়োগ হলে মানসিক দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়ে। দ্যাট মিন বলতে চাইছে, অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিরা প্রিয় বস্তু পেলে খুব লাফালাফি করে, আবার প্রিয় বস্তু হারিয়ে গেলে খুব শোকে কাতর হয়ে যায়। কিন্তু তারা ভুলে যাচ্ছে কিছু নিয়ে আসেনি, কিছু নিয়ে যাব না, সব কৃষ্ণের। তারা দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে পায় না, দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে পায় না। আর বৈষ্ণবরা কীর্তন করছে কি, নিরানন্দ দূরে গেল আনন্দের সীমা নাই। দ্যাট মিন তারা আনন্দে আস্বাদন করছে, আনন্দে হাবুডুবু খাচ্ছে, তাই তারা সেই আনন্দের সাথে গাইতে পারছে, আনন্দের সীমা নাই। তার মানে এত আনন্দ তারা জীবনে লাভ করছে, বলছে আনন্দের সীমা নাই, নিরানন্দ সব ঘুচে গেল, আনন্দের সীমা নাই। বৈষ্ণবরা কীর্তন করছে কেন? তারা হৃদয়ে সেই আনন্দ লাভ করছে না। তাই বলছে যে তারা দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় খুঁজেই পাচ্ছে না। অনেকে আছে যারা অতীত বিষয়ের চিন্তায় আসক্ত, অতীতে এই করে ফেলেছি, সেই চিন্তায় ভেঙে পড়েছে। কিন্তু বৈষ্ণবরা, কৃষ্ণ ভক্তরা এত আনন্দের জীবন পেয়ে গেছে, তারা অতীতের চিন্তা করছে না, বর্তমানের চিন্তা করছে না, ভবিষ্যতের চিন্তা করছে না।
কারণ তারা শরণাগত। শরণাগতি শান্তি দান করে। অনেকে আছে যারা অতীতের চিন্তায় মগ্ন, এমন ব্যক্তি কখনো জড়জগতের স্নেহ পাশ থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারবে না। তাই অতীতে যা হয়ে গেছে গেছে, ভুলে যান। অতীতকে বলে টিস্যু পেপার, বর্তমানকে বলে নিউজ পেপার। তো এই অতীতকে ভুলে যান, যা হয়েছে হয়েছে। বর্তমানে আপনি যা শুনছেন সেটা শুনে জীবন কাটান। বর্তমানে প্রভুরা যেমন ভাবে আপনার ভক্তি জীবন শেখাবে, আপনি তেমন ভাবে শিখে পা ফেলবেন। পূর্বে যা যা শিখেছেন সেই জঞ্জালগুলো সরিয়ে ফেলবেন। ঠিক আছে? গুরু পরম্পরা ধারায় তাঁর শ্রী গুরুদেব যেমন ভাবে শিক্ষা দিয়ে দিচ্ছেন, সেই প্রামাণিক গুরু পরম্পরা থেকে, গুরু পরম্পরার প্রতিনিধি আপনাকে যেমন ভাবে শেখাবে, আপনি তেমন ভাবে শিখবেন, তেমন ভাবে প্রণাম করবেন, তেমন ভাবে মন্ত্র বলবেন, তেমন ভাবে জল দেবেন, তেমন ভাবে আরতি করবেন, তেমন ভাবে সেবা করবেন। বাকি যা কিছু আপনি জানেন ডিলিট করে দিন। একটা গ্লাসে যদি পানা পুকুরের জল থাকে, তাতে মিনারেল ওয়াটার দিলে কি লাভ আছে? আছে। কি করতে হবে? আগে যেটা বাজে জল, যেগুলো ঠিকঠাক প্রামাণিক নয়, সেই বাজে জলটাকে ফেলে দিতে হবে, দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে এবারে দামি মিনারেল জলটা ধরতে হবে, তবে হবে না? তাই আপনাদের যদি কোনো এরকম অজ্ঞান, অবিদ্যা, জীবনে ভুল চলা, জীবনে ভুলভাবে ঘুম থেকে ওঠা, ভুলভাবে চিন্তা করা, ভুলভাবে চলাফেরা, যা কিছু অনর্থ আছে, অতীতের জিনিস ডিলিট করে দিন ধীরে ধীরে। প্রভুরা যেমনভাবে শিক্ষা দান করবেন সেই প্রামাণিকভাবে নিজের জীবনটা গড়ে তুলুন, ব্যাস, তাহলেই জীবন ধন্য হয়ে যাবে। তাই বলছে তারা অতীতের কর্ম নিয়ে চিন্তায় ব্যস্ত, তারা কখনো উদ্ধার পাবে না। যারা অতীত বিষয়ের নিমিত্ত অনুতাপ করছে, তারা ধর্ম যশ লাভ থেকে বঞ্চিত হয়ে কষ্টেই কাল যাপন করে। সনত কুমার বলে দিচ্ছে, তাই অতীত নিয়ে অনুতাপ ছেড়ে দিন, ভগবানের গুণগান গান, বাস, তাতেই হবে। তারা কি বলছে? ধন যশ ধর্ম লাভ থেকে বঞ্চিত হয়ে কষ্টে কাল যাপন করছে। কষ্ট তাদের, অতীতের দুশ্চিন্তায় কষ্ট। এই চিন্তা বা দুশ্চিন্তা আর চিতার মধ্যে তফাৎ কি জানেন? চিন্তা জীবিত ব্যক্তিকে পুড়িয়ে মারে, আর চিতা মৃত ব্যক্তিকে পুড়িয়ে মারে। তাই চিন্তা, অনর্থক অতীতের চিন্তা ছেড়ে দিন। অনর্থক অতীতের চিন্তা আপনাকে কখনো সুখ দিতে পারবে না। যা হবার হয়ে গেছে। আমি বলছি না, সনত কুমারজি বলছেন অতীতের চিন্তা ছাড়ো, বর্তমানে গুরুদেব তোমাকে যা শিক্ষা দান করছে সেই শিক্ষা অনুযায়ী জীবন কাটাও। কেবল হরি কথা কও, হরি গুণ গাও, হরি নাম রসে সদা মত্ত হও। পূর্বের অতীতের কথা ভুলে যাও, তুমি অতীতের অনুতাপ করো না। ঠিক আছে? হে সুখদেব, সবার কর্তব্য হচ্ছে সত্য বাক্য প্রয়োগ করা। আচার্যরা বলছেন সত্য বাক্য অপ্রিয় হলেও বলা উচিত মঙ্গলের জন্য, আর যেটা মঙ্গলজনক নয় কিন্তু প্রিয় হলেও বলা উচিত নয়, কারণ ওটা মঙ্গলজনক নয়। তাই সত্য যেটা মঙ্গলজনক, জগতের মঙ্গল হবে, সেটা শুনতে তেতো লাগলেও সেটা বলা উচিত। যেমন নিম পাতা, কালমেঘ খেতে তেতো লাগলেও খাওয়া উচিত। একইভাবে যেগুলো সত্য বাক্য, মঙ্গলজনক বাক্য, শুনতে কষ্ট হলেও সেটা শোনা উচিত, এবং অপরের শুনতে কষ্ট লাগলেও সেটা বলা উচিত, কারণ ওতেই মঙ্গল হবে। ঠিক আছে? সনত কুমারজি বলছে যে বাক্য দ্বারা জীবের সমধিক মঙ্গল লাভ হয় তাই সত্য বাক্য। সেই নিত্য সত্য পরমেশ্বর ভগবানকে আশ্রয় করলে কোনো কালে জীবের আর ভয় আর শোকের লেশ মাত্র থাকবে না। তাই আপনারা সবাই ভগবানকে আশ্রয় করুন। ঠিক আছে? ভগবান আশ্রয় দেওয়ার জন্য দুহাত বাড়িয়ে আছে, আশ্রয় নিন তার চরণে, তাহলে আর কোনো ভয়ের আর শোকের লেশ থাকবে না। সেই শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্ম আশ্রয় গ্রহণ করো, সনত কুমার সুখদেবকে বলছে। তাহলে কত মহান ব্যক্তিরা আলোচনা করছে যে কৃষ্ণের চরণে আশ্রয় নাও। আর সেই মহান ব্যক্তিদের, মহাজন যেন গত স্বপন্থ, মহাজনরা
যদি ভগবানের চরণে আশ্রয় নেয়, আমরা তো কোন কীট পতঙ্গ, আমরা তো নর্দমার কীট, আমাদের তো আগে ভগবানের চরণে আশ্রয় নেওয়া উচিত। ওরা তো অনেক মহান। তারা বলছে, সুখদেবকে বলছে যে ভগবানের চরণে আশ্রয় নাও, তাহলে আমরা তো আগে আশ্রয় নেব, তাই না? তা আচ্ছা, প্রচেতাদের পিতা বহির্ষ্মান মহারাজকে দেবর্ষি নারদ কর্মফল সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা বললেন। জীব, কর্মফল নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, ঠিক আছে? বলছে জীব এই জীবনে স্থূল শরীর, এই যে রক্ত মাংসের শরীর, এর মাধ্যমে কর্ম করছে। স্থূল শরীর আর মন বুদ্ধি অহংকারের সূক্ষ্ম শরীর, দুটো শরীর, এই শরীরের মাধ্যমে জীব কর্ম করছে। স্থূল শরীর বিনাশ হয়ে যাবে, পাড়ার লোকেরা চাংদোলা করে নিয়ে গিয়ে, খাটিয়ায় করে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে দেবে, কারুর কবর দিয়ে দেবে। তাই স্থূল শরীর বিনাশ হয়ে গেলেও সূক্ষ্ম শরীর থেকে যাবে, মন বুদ্ধি অহংকার থাকবে, তার সুখ দুঃখ ভোগ করবে। সেই ভালো মন্দ কর্ম, হ্যাঁ, কেউ ভালো মন্দ কর্ম করলো, তার কর্মফল সঞ্চিত হলো, সূক্ষ্ম দেহের মাধ্যমে কর্মফলটা পরের দেহে চলে যাবে। বিষয় আশয় এখানে থেকে যাবে, স্থূল জিনিস এখানে থেকে যাবে। দেখো, বিষয় আশয় এগুলো স্থূল বস্তু, শরীর স্থূল বস্তু, শরীর ওই স্থূল বস্তু জোগাড় করেছে, স্থূল শরীর থেকে যাবে, স্থূল বিষয় থেকে যাবে। সূক্ষ্ম শরীর পাপ পুণ্য জমা করেছে, যেটা কিন্তু দেখা যায় না, কিন্তু সূক্ষ্ম বস্তু। তাহলে সূক্ষ্ম শরীর সূক্ষ্ম পাপ পুণ্য জোগাড় করেছে, সূক্ষ্ম শরীর পরের দেহে যাবে, সূক্ষ্ম পাপ পুণ্য পরের দেহে চলে যাবে। বেসিক ঐকিক নিয়ম কিন্তু এটা। স্থূল শরীর স্থূল দেহ ছেড়ে, স্থূল সম্পত্তি ছেড়ে চলে যাবে। সূক্ষ্ম শরীর সূক্ষ্ম পাপ পুণ্য, সূক্ষ্ম শরীর পরের দেহে যাবে, সূক্ষ্ম পাপ পুণ্য পরের শরীরে চলে যাবে। বুঝতে থেকে পারলাম? ওকে। তার মৃত্যু হলো, অর্থাৎ তার স্থূল শরীর বিনাশ হলো, কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর মন বুদ্ধি অহংকার কখনো বিনাশ হয় না, সূক্ষ্ম শরীর মরে না। পরবর্তী স্থূল শরীরে সেই জীব সুখ দুঃখ ভোগ করবার জন্য একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে পূর্ব জন্মের কর্মফল এই জন্মে আমরা পাচ্ছি। যেমন গত বছরে ধান চাষ করেছিলে, এই বছরে সেই অন্ন ফুটিয়ে ফুটিয়ে খাচ্ছ না, একই জিনিস। গত জন্মের পূর্ব কর্মফলে আজ মানুষ জন্ম পেয়েছো, এই বিষয় আশয় সম্পত্তির ঘর বাড়ি গাড়ি টাকা পয়সা পেয়েছো, পূর্ব জন্মের সুকর্মে এই নামট্য পেয়েছো। অনেক ভাগ্যের ফলে বৈষ্ণব আসিয়া মেলে, বৈষ্ণব তোমাকে শিক্ষা দান করতে এসেছে নাম হতে, আমরা সেই শিক্ষা পাচ্ছি। অনেক সুকৃতি জন্ম না হলে, অনেক সুকর্ম জন্ম না হলে কৃষ্ণ তাকে দাস বলে গণ্য করে না। অন্যান্যদের দাস দাসী হয়ে থাকো, মহাদেবের দাস দাসী হও, হ্যাঁ, দেবী দুর্গার কালীর দাস দাসী হও, তার মানে ওগুলো চাকরি। দাস দাসী মানে একরকম চাকরবৃত্তি, চাকরি, কিন্তু অল্প পয়সার চাকরি। যে ভালো পড়াশোনা করে তার বড় চাকরি মেলে না। একইভাবে অনেক জন্মের সুকর্ম জমা হবার পর কৃষ্ণ আমাকে দাস বলে গণ্য করে, ঠিক আছে? কৃষ্ণ চেতনায় স্থির থাকলে মন বুদ্ধি অহংকার জড় কলুষে কলুষ হবে না। কি বললো? গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছে, মনকে যদি নিরন্তর কৃষ্ণতে ব্যস্ত রাখো, মন দিয়ে যদি নিরন্তর কৃষ্ণের যে কোনো জিনিস নিয়ে চর্চায় ব্যস্ত থাকো, তাহলে মনে কলুষ ঢুকতে পারবে না। মনকে বেড়া দেওয়ার পন্থা হচ্ছে কৃষ্ণ ভাবনা। তখন স্থূল দেহ ত্যাগ করলে আর নতুন স্থূল দেহ না গ্রহণ করে চিন্ময় শরীর লাভ করা যায়। কি বললো? গুরুত্বপূর্ণ কথা। প্রতিটা মুহূর্ত যদি আমরা কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত থাকবো, তাহলে কত বারবার বারবার নামট্য করা উচিত, বারবার বারবার গীতা পাঠে বসা উচিত, বারবার বারবার এই ভক্তির কথা, কৃষ্ণের লীলা আলোচনা করা উচিত। তবে না আমার সেই ভাবনাটা কৃষ্ণময় হবে। ভাবনা জড়ময় হয়ে আছে, সংসার, স্ত্রী, পুত্র, সন্তান আদি, চাকরি বাকরি এসবে ব্যস্ত আছে, কিন্তু সেগুলোর মধ্যেও কৃষ্ণ ভাবনায় রূপ দিতে হবে আমার মনকে। তাহলে আমার লাভ কি? আর মানুষ জন্ম নিতে হবে না, আর পশু জন্ম নিতে হবে না, চিন্ময় সচ্চিদানন্দ দেহ পাবে ভগবত ধামে। তাই নিরন্তর যদি কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত হতে চান, তাহলে বারবার নামট্য হতে হবে না? তাহলে আগামী নামট্যের আয়োজন কে করছেন বলুন? কোনো খরচা নেই, কোনো খরচা নেই, শুধু একটু দায়িত্ব নেওয়া, সবাইকে হেঁকে ডেকে আনা,
এই ভয় পাচ্ছেন? ভয় পাচ্ছেন? আগামী নামহট্ট প্রভু কার থেকে হবে? যেমন হচ্ছে তেমন হতে থাকবে, ঠিক আছে? প্রভু সেটা ঠিক করবে। তাহলে বারবার বারবার আমাদের কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত হওয়া উচিত। তবে বহু বহু জন্মের বিষয়ের চিন্তা কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত হয়ে যাব আমরা। আর সেইভাবে যদি আমরা দেহ ছাড়তে পারি তাহলে পরীক্ষায় পাশ করে যাব। তাই আমাদের সিলেবাস কি? কৃষ্ণ ভাবনা। তাহলে আমার পরম কল্যাণ হতে চলেছে। জীব যদিও স্বরূপত চিন্ময় থাকার কথা, আমরা জড় হয়ে গেছি, আসলে আমার অস্তিত্ব হচ্ছে চিন্ময়, কিন্তু জড় পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে দেহাত্ম বুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমি ভারতবাসী, আমি পশ্চিমবঙ্গবাসী এইসব করছি, আমি এই দল করি, আমি ওই দল করি, আমি এটা, আমার এটা কর্তব্য, আমি এটা করব, আমার দেহাত্ম বুদ্ধি, বিষয় বুদ্ধি, এরকম ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কর্ম করছে। এসব মন গড়া। সনত কুমার বলছে সবই মন গড়া, কারণ তুমি এই দেশের লোকই নও, তুমি তো গোলক বৃন্দাবনের লোক, তুমি তো ভিন দেশি, তার মানে এই জগতে। আর 5 মিনিট লাগবে, হ্যাঁ হয়ে এসছে। তুমি তো ভিন দেশি এই জগতে, তোমার একটাই কর্তব্য কি করে ফেরত যাওয়া যায় সেই কর্মটাই করো, কারণ তোমাকে বাড়ি ফিরতে হবে। তোমার আসল বাড়ি অপেক্ষা করছে, আসল পিতা, আসল মাতা, আসল ভাই বোন অপেক্ষা করছে, যাদেরকে একবার পেলে আর হারিয়ে যেতে হবে না। এই সব এখানে যাদেরকে পাচ্ছি 2 বছর, 4 বছর, 20টা বছর, 40টা বছর পর হারিয়ে যেতে হবে। আর এই জন্মে যদি আমরা ভক্তি না করি ভালোভাবে, তাহলে কলি কিন্তু বড় হচ্ছে। কলি কিন্তু এখন বাচ্চা ছেলে। হ্যাঁ, কলির আয়ু 4,32,000 বছর, মাত্র 5,000 বছর হয়েছে। কলি এখন ছোট্ট বাচ্চা, দুধ খাচ্ছে এখন কলি। সেই কলির সেই দুধ খাওয়া ভয়ঙ্কর প্রকোপেই দেখতে পাচ্ছ চারিদিকে সবাই পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে গেছে। 5,000 বছর আগে কিন্তু এই বাড়ি বাড়ি, যুগে যুগে, গৃহে গৃহে এই 4টে পাপকর্ম ছিল না। কলি বাচ্চা ছেলে, গৃহে গৃহে, সবার গৃহে গৃহে পাপকর্ম ঢুকিয়ে দিয়েছে। কলি ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে। কলির যখন যৌবন আসবে না, 5,000 বছর যখন আরো এগিয়ে এগিয়ে বয়স বাড়বে, কলির বয়স যখন বাড়বে না, আপনাকে আর হরি বলতে দেবে না। এখনই হরি বললে ঠ্যাঙানি খাচ্ছে, হরে কৃষ্ণ বললে কত বাধা আসছে না, পারিবারিক বাধা, গ্রামের বাধা, এটার বাধা, ওটার বাধা, সেটার বাধা। কলি করাচ্ছে। কলি এখন দুধ খাচ্ছে, বাচ্চা ছেলে, সে ভয়ানক, এখন তার দাঁত ছবল মারছে। তাহলে কলি যখন যৌবন হবে, শক্তি সমর্থ হবে, হ্যাঁ, এই যে গৃহে গৃহে যত পাপকর্ম হচ্ছে কলিকে পুষ্ট করা হচ্ছে, আর গৃহে গৃহে যত ভক্তি কর্ম হচ্ছে কলিকে দুর্বল করানো হচ্ছে। তা কলি দুর্বল হলে কলি ছবল মারার চেষ্টা করবে না? মামার বাড়ির আবদার, আপনি যত হরি বলবেন, যত অপরকে হরি বলাবেন, কলি বাচ্চা ছেলে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। তা কলি দেখছে আমি দুর্বল হয়ে যাচ্ছি, সে সবসময় চেষ্টা করবে পাপকর্মে লিপ্ত করিয়ে হরি ভুলিয়ে দেব। কলি চেষ্টা করবে নামট্ট ভেঙে দেব। কলি চেষ্টা করবে যে ভক্তি জীবনে এগিয়ে যাচ্ছে তার ভক্তি জীবন কি করে নষ্ট করে দেওয়া যায়। কত মুনি ঋষিকে এইভাবে হটিয়ে দিয়েছে। তপস্যা করছে, কোনো অপ্সরা এসে নৃত্য করিয়ে দিয়ে নষ্ট করে দিচ্ছে ভক্তি জীবন, যার দ্বারা ব্যাক টু গডেড, ভগবানের কাছে চলে যেতে পারি, সমস্ত দুঃখ সমাধান হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সেই দুঃখ সমাধানের আগে অনেক পরীক্ষা নেবে কলি। তাই যদি আমরা এই মানব জন্মতে না করতে পারি, তাহলে এরপর যে কত জন্ম পর, কত বছর পর মানব জন্ম পাবো তার কোনো ইয়ত্তা নেই। তখন কলি যৌবন প্রাপ্ত হয়ে যাবে, আর ভক্তি করতে দেবে না। তাই ভক্তি জীবন, এই নামহট্ট আপনারা পেয়েছেন, এর গুরুত্ব বোঝার চেষ্টা করুন। হ্যাঁ, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই নামহট্ট। তাই বলছে সূক্ষ্ম এই সুযোগ লাভের জন্য আরেকটা, হ্যাঁ, এই সমস্ত কর্ম নিত্য স্থায়ী নয়, এগুলো নৈমিত্তিক ধর্ম, গৃহে গৃহে যেগুলো চলছে নিত্য ধর্ম, ভগবানের সেবা। এইভাবে সুযোগ লাভের জন্য সে আরেকটা শরীর প্রাপ্ত হচ্ছে। এইভাবে মন গড়া ধর্মের সব আবার ঘুরছে জন্ম মৃত্যুতে। কিন্তু ভগবানের সেবা আমাকে ভগবানের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দেবে। সূক্ষ্ম মানসিক আচরণ সমন্বিত জীব তার পূর্বদেহ সমন্বিত নানা প্রকার চিন্তা আর অনুভূতি অনুভব করছে। পূর্ব জন্মে যা যা করেছিল এই জন্মে তাই করতে চাইছে। হে রাজন, নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, পূর্ববর্তী শরীরে অভিজ্ঞতা ব্যতীত মনের দ্বারা কোনো কিছুর কল্পনা করা সম্ভব নয়। তুমি যদি পূর্ব জন্মে গীতা পাঠ করেছিলে তাহলে এই জন্মে গীতা ভালো লাগবে।
পূর্বজন্মে হরে কৃষ্ণ বলেছিলে, এই জন্মে হরে কৃষ্ণ করতে ভালো লাগবে? শাস্ত্র বলছে যার জন্ম হয়েছে হরি ভজন করবার সে ভজন করবেই যত বাধা আসুক। তাই আপনাদের জন্ম হয়েছে হরি ভজন করবার, আপনাদের জন্ম হয়েছে নামটে আসবার, যতই বাধা আসুক কেউ তাকে আটকাতে পারবে না, সে নামটে আসবেই আসবে। মানুষের মানসিক অবস্থা থেকে বোঝা যায় যে সে পূর্ব জন্মে কি রকম ছিল। একটা বাচ্চা হয়ে সে দেখা যাচ্ছে নোংরামি করছে, তার মানে পূর্ব জন্মে নোংরামি করেছে, প্রচুর নোংরামি করেছে। ছোট ছোট বাচ্চা এত চ্যাংড়ামি করছে, তার মানে ও পূর্ব জন্মে এরকম চ্যাংড়ামই করেছিল, চ্যাংড়া ছিল, তাই এই জন্মে ছোট্ট বয়স থেকেই চ্যাংড়ামি করছে, লম্পটের মতো আচরণ করছে ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চারা। আবার ছোট ছোট বাচ্চারা দেখা যাচ্ছে গীতা পড়ছে, ভগবানের ভজন সাধন করছে, ভজন কীর্তন করছে, ভগবানের সেবা পূজা করছে, প্রণাম করছে, কোনো লজ্জা নেই। হ্যাঁ, পাষণ্ডীদের লজ্জা হচ্ছে ভগবানের সামনে গিয়ে প্রণাম করতে। তাহলে পূর্বজন্মে যেমন আচরণ এই জন্মে তেমন আচরণ চালু হয়ে গেছে না, সেটা বলছে। আর 2 মিনিট লাগবে, তাই বলছে বর্তমান জীবনে মন অতীত, হ্যাঁ মন অতীত আর ভবিষ্যৎ শরীর সমূহ ইঙ্গিত করছে। বর্তমানে আমি যেমন ভাবে জীবন কাটাবো সেই অনুযায়ী ভবিষ্যৎ দিন আসতে চলেছে। তাই এই জন্মে যদি গীতা শুনবো, নামট্যে যোগদান করব, পরের জন্মে নামট্য পাবো, গীতা পাবো। যদি আবার জন্ম নিতে হয়, যদি একটা জন্মে বেরোতে না পারি, তাহলে পূর্ব জন্মের অনুযায়ী বর্তমান জন্ম, বর্তমান জন্ম অনুযায়ী ভবিষ্যৎ জন্ম। তাই আমি যদি এই জন্মে চ্যাংড়ামো করি, পরের জন্মে চ্যাংড়ার বাচ্চা হয়ে জন্ম নেব, চ্যাংড়ামি করব। আর এই জন্মে যদি ভক্তি অনুশীলন করি, পরের জন্মে ভক্তের সন্তান হব, ভক্ত গৃহে জন্ম হবে, আরো ভগবানের কাছে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাব। বোঝা গেল? সমস্ত রকমের বাসনার ভান্ডার সূক্ষ্ম শরীর, কর্মফলের ভান্ডার সূক্ষ্ম শরীর, মন বুদ্ধি অহংকার। হ্যাঁ, সমস্ত জড় বাসনার ভান্ডার সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা আত্মা দেহান্তর হয়। ওই সূক্ষ্ম শরীরকে আশ্রয় করে আত্মা পরের দেহে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণ ভাবনায় মগ্ন না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত জড় বাসনাগুলো আসবে যাবে, আসবে যাবে, তোমাকে পিছু টানতে চাইবে। তাই কৃষ্ণ ভাবনা দিয়ে সেটাকে নাশ করতে হবে, খারাপ জিনিসকে নাশ করতে হবে কৃষ্ণ ভাবনা দিয়ে। টু ডিসকার্ড দ্য লোয়ার টেস্ট, গিভ হায়ার টেস্ট। যদি তুমি নিম্ন স্বাদ নষ্ট করতে চাও, তাহলে তাকে উচ্চ স্বাদ দান করো। যেমন এই ভক্তি অনুশীলনে অনেক উন্নত আনন্দ আছে, ঠিক আছে? চিন্তা, অনুভব, ইচ্ছা, এগুলো হচ্ছে মনের ধর্ম। চিন্তা করা, অনুভব করা, ইচ্ছা করা, এগুলো মনের কাজ। মন যতক্ষণ পর্যন্ত ঈশ্বরের, কৃষ্ণের পাদপদ্মের ধ্যান না করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত মন নানা জড় সুখের চিন্তা করবে। মনের কাজ চিন্তা করা, ওকে কৃষ্ণর চরণ চিন্তা না করালে ও জড় সুখের চিন্তা করতে চাইবে, আর ওই জড় সুখের চিন্তায় আবার জড় জগতে জন্ম হবে। বোঝা গেল? কৃষ্ণ চিন্তা করলে কৃষ্ণের কাছে জন্ম হবে, সরলৌকিক নিয়ম। যার ফলস্বরূপ এক দেহ থেকে অন্য দেহ ধারণ করে চলতেই থাকবে যদি অন্য চিন্তা করে। তাই কেবল হরি নাম, কেবল হরি গুণ গাও, বলছে না, কেবল হরি কথা কও, হরি গুণ গাও, হরি নাম রসে সদামত্ত হও, কেবল। আর ততদিন পর্যন্ত নিত্য আনন্দময় চিন্ময় স্থিতি সম্বন্ধে অজ্ঞই থেকে যাবে। যদি কৃষ্ণ ভাবনায় রূপ না দেয় মনকে, তাহলে জড় ভাবনাই থাকবে। হয় জড় ভাবনা, নয় কৃষ্ণ ভাবনা। জড় ভাবনা সরিয়ে দিয়ে কৃষ্ণ ভাবনায় রূপ দিতে হবে মনকে। তাই বারবার নামহট্টে চলুন। আমি অনেক নিমন্ত্রণ করব, আপনারা যাবেন নামহট্টে, প্রচুর নামহট্টের নিমন্ত্রণ আছে। আমি প্রভুকে বলবো, প্রভু আপনাদের নিয়ে যাবে। আপনারা নিমন্ত্রণ পেলেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করার চেষ্টা করবেন, তাহলে আবার নিমন্ত্রণ পাবেন, আবার নামহট্টের সুযোগ পাবেন, যাওয়ার সুযোগ পাবেন, সাধুসঙ্গ করার সুযোগ পাবেন। সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়, লব মাত্র সাধুসঙ্গ সর্বসিদ্ধি হয়। আমরা যদি এক মুহূর্ত, লব মানে একদম 1 সেকেন্ডের 14 ভাগের 1 ভাগ, এতটুকুও যদি আমরা সময় সাধুসঙ্গ করি, সর্বসিদ্ধি লাভ হয়। আমি বুঝতে পেরে যাব মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য কি। তাই সাধুসঙ্গর নিমন্ত্রণ আসলে সাধুসঙ্গ রক্ষা করবেন, নিমন্ত্রণ নামটে যাবেন। হে রাজন, কৃষ্ণ ভক্তির অর্থই হচ্ছে মানসিক অবস্থা নিয়ে নিরন্তর কৃষ্ণের সঙ্গ করা। কৃষ্ণ চিন্তা করা মানে কৃষ্ণ সঙ্গ করা, তাতে যাতে ভগবান যেভাবে জড়জগৎকে দর্শন করেন ঠিক সেইভাবে ভক্ত তা দেখতে পায়। হ্যাঁ, ভগবান এই জড়জগৎকে পছন্দ করে না, ভক্ত জড়জগৎকে আবর্জনা, ডাস্টবিন বলে শিখে যাবে, সেই দর্শন লাভ করবে।
আসলে এটা আবর্জনা, আসলে এটা নোংরা জায়গা, আসলে এটা কামের জায়গা, এটা অত্যন্ত নোংরা জায়গা। এখানে চারিদিকে অধর্ম, চারিদিকে হানাহানি, মারামারি, কাটাকাটি, দলাদলি, পেটাপেটি লেগেই আছে। পেপার খুলবেন কি দেখতে পাবেন, এটা সেই নোংরা জগৎ। তাই এটা সভ্য ব্যক্তিদের থাকার জায়গা নয়। পূর্ণ কৃষ্ণ ভাবনায় মগ্ন থাকার ফলে এক নিমিষে অতীত ভবিষ্যতের সমস্ত মানসিক বাসনা থেকে মুক্ত থাকা যায়। যেমন দেখুন, এখন মন কেবল কৃষ্ণ চিন্তায় মগ্ন, অতীত আর ভবিষ্যতের কোনো চিন্তা হচ্ছে কি? তাই যতক্ষণ আপনি কৃষ্ণর নামের আশ্রয় থাকবেন, মনকে কৃষ্ণ ভাবনায় রাখবেন, অতীত আর বর্তমানের এই অতীত আর ভবিষ্যতের কোনো চিন্তা আপনাকে কুড়ে কুড়ে চিবিয়ে মারতে পারবে না। দুশ্চিন্তা আপনাকে জীবন্ত অবস্থায় জ্বালিয়ে মারতে পারবে না। বোঝা গেল? কৃষ্ণ ভক্তির অর্থই হচ্ছে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে কৃষ্ণ সেবায় লাগিয়ে দেওয়া। চোখ, কান, নাক, জিভ, ত্বক, হাত, পা, মুখ, উপস্থ পায়ু, মন, এগুলোকে কৃষ্ণ সেবায় লাগিয়ে দিন। জীব সবসময় জড়ক্ষেত্রে কর্ম করে জড় সুখ উপভোগ করতে চায়। আমাদের পূর্বজন্মের অভ্যাস জড় সুখের পিছনে ছোটা, কিন্তু সাধুগণ দেখিয়ে দিচ্ছে জড় সুখের পিছনে ছোট না, আবার জন্ম নিতে হবে। এভাবে জড়জগতে আবদ্ধ হয়ে যাবে তুমি। সর্বদা মনে রাখুন, এই জড়জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ঈশ্বরের, কৃষ্ণের দ্বারা সংগঠিত হয়। তার ফলে এই জড়জগতের সমস্ত বস্তু ভগবানের নিয়ন্ত্রণের অধীন। সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছে কৃষ্ণ। একটা পাতা নড়ারও ক্ষমতা নেই কৃষ্ণের ইচ্ছা ছাড়া। এই দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকুন। সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকুন। নারদ মুনি উপদেশ দিলেন সুখদেব গোস্বামীকে তথা জগৎবাসীকে যে সর্বদা কৃষ্ণ সেবায় যুক্ত থাকুন। কোন কৃষ্ণ সেবা? হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হাতে কাজকর্ম করবেন, মুখে নাম করবেন, এই কৃষ্ণ সেবা কলিযুগের যুগ ধর্ম। সরলে ভগবত ধামে চলে যাবেন। ঠিক আছে? আপনাদের সবার কৃষ্ণে মতিগতি হোক, কৃষ্ণে মতিরস্তু, কৃষ্ণে মতিগতি হোক, এই প্রার্থনা করতে চাইছি আমি ভগবানের। আশীর্বাদ করার ক্ষমতা আছে কি নেই আমি জানি না, আশীর্বাদ আমি করতে হয়তো পারছি না, গুরুদেব আশীর্বাদ করবেন। আমি প্রার্থনা করতে পারি ভগবানের কাছে, গুরুদেবের কাছে, আপনাদের সবার শ্রী গুরু চরণে এবং ভগবানের চরণে মতিগতি লাভ হোক, কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি লাভ হোক। হে ভগবান, সবার কল্যাণ করো। হরি বল। কিছু ভুল ত্রুটি অপরাধ হলে নিজের সন্তান জ্ঞানে এই অধম পাপী তাপী সন্তানকে ক্ষমা করে দেবেন। হরি বল। হরে কৃষ্ণ।